हेलो एवरीवन, माय सेल्फ जैनिक खड़सलिया कॉन्सेप्ट अपनी आ यूट्यूब चैनल में आपનું સ્વાગત છે। રાસાયણિક ગતિકીના આપણે થિયરીના લેક્ચર કમ્પ્લીટ કર્યા બાદ સ્વાધ્યાયના પ્રશ્નો 1 થી 16 કમ્પ્લીટ કર્યા છે। આ લેક્ચરની અંદર આપણે 17 થી 20 પ્રશ્નો જોશું। તો ક્વેશ્ચન નંબર 17 જે આપણને આપ્યો છે તે સ્ટાર્ટ કરતા પહેલાં જણાવી દો કે જે પણ વિદ્યાર્થીઓ સબસ્ક્રાઇબ નથી કર્યું તે સબસ્ક્રાઇબ કરી દેશે। આ લેક્ચરમાં પણ તમને મજા આવવાની છે માટે લાઇક પણ કરી દેશો। ચાલો ક્વેશ્ચન નંબર 17 बहु मोटो प्रश्न लागे छे जोवामां, परंतु छे नहीं। साव सरल है, एना स्टेप वधारे छे परंतु छे साव सरल। जो केंद्रीय विस्फोटन दरमियान, तो मित्रों अहींया पहली ज लाइन आई गई केंद्रीय विस्फोटन। तो याद राखवानुं के केंद्रीय विस्फोटन हमेशा केवा क्रमनी प्रक्रिया है, तो कि प्रथम क्रमनी प्रक्रिया है। केवा क्रमनी? प्रथम क्रमनी। चालो एक माहिती आपणे एक ज शब्दमांथी मळी गई। निपजोमांथी एक स्ट्रोन्शियम जेनु अर्ध आयुष्य आपी दीधुं। शुं आपी दीधुं छे? अर्ध आयुष्य। जो ते ज समये ताजा जन्मेला बाळकना हाडकामां केल्शियमना बदले आ 1 माइक्रोग्राम स्ट्रोन्शियम हाजर होय, समझो शुं कहे के केंद्रीय विस्फोटन थयुं, त्यां रहेलो कोई बाळक छे जे हमणां ज जन्म पाम्यो छे, तो एमां केल्शियमना स्थाने 1 माइक्रोग्राम स्ट्रोन्शियम छे। हवे आ जे एनी अंदर छे तो एवं अहीं आपने कन्सिडर करीने ज आपी दीधुं छे के बीजी कोई चयापचयनी क्रियाथी आ गुमाव्युं नथी। हवे मित्रों विचारो के आ गुमाव्युं नथी तो आपने एम थाय तो शुं एनुं प्रमाण एटलुं ज हशे? नहीं, आ एक विस्फोटननी प्रक्रिया द्वारा उद्भवेलुं एक तत्व जे छे एनी अंदर जे आनुं अर्ध आयुष्य जेनुं विघटन थतुं जशे एम ए नाश पामतुं जशे, परंतु एनुं अर्ध आयुष्य शुं छे? 28.1 वर्ष। तो आपने प्रश्न 2 पूछेला है कि एक प्रश्न है कि 10 वर्ष अने 60 वर्ष, आ 2 कि 10 वर्षना अंते ते बाळकनी अंदर केटलुं एनुं प्रमाण हशे, 60 वर्षना अंते एनुं प्रमाण केटलुं हशे। तो आ तमाम वस्तु जे आपने अहींया आपी छे तेमांथी आपणे मेळववानुं छे आ आपणे आपेला प्रश्न। तो हवे आ प्रश्नो मेळवीए ते पहला तमे विचारो कि एक प्रश्न चालो हूँ अहींया लखूँ कि 10 वर्ष पछी एटले के टी इज इक्वल टू, जो 2 आप्या छे माटे आने हूँ T1 कही दूँ कि 10 वर्ष पछी। तो T1 ए आपणने एनी सांद्रता केटली मळशे? तो कि R1। आ R1 केटलुं हशे ए तो आपणे मेळववानुं छे, ए ज आपणे शुं करवानुं छे? मेळववानुं छे कि R1 केटलुं हशे, एनुं प्रमाण केटलुं हशे। तो प्रथम क्रमनी प्रक्रिया होवाथी हूँ अहींया प्रथम क्रम माटे लखी शकूँ नी प्रक्रिया होवाथी आपणे शुं लखशुं? K इज इक्वल टू 2.303 अपॉन T log R0 अपॉन R1 अथवा 1 2 आ पहलो नंबर आवशे ने अहींया बीजो नंबर। हवे R0 तो आपणे मेळववुं छे। R0 एटले शरूआतमां केटલું हतुं? तो अहीं कही दीधुं छे 1 माइक्रोग्राम। 1 माइक्रोग्राम आपी दीधुं छे आपणने। तो 1 माइक्रोग्राम आप्युं होय तो कि R0 इज इक्वल टू 1 माइक्रोग्राम स्ट्रोन्शियम। हवे मित्रों आपणे अहींया जरूर पड़शे K नी। T तो आपणे आपी दीधो कि 10 वर्ष पछी। R0 अपनी पास है, R1 तो आपणे मेळवशुं। K नी जरूर पड़े तो K क्यांथी मळशे? तो कि T1 हाफ इज इक्वल टू 0.693 अपॉन K। तो K इज इक्वल टू 0.693 अपॉन T1 हाफ केटलो आप्यो छे? 28.1 वर्ष। अहीं एनुं केल्क्युलेशन नहीं करवानुं, केल्क्युलेशन लास्ट में हमेशा करवानुं। तो आने सूत्रनो करता बनावी दईए log R0। तो R0 केटला आप्या छे? 1 माइक्रोग्राम एम नाम रहेवा दो। R1 ने हूँ धारी लઉં x, धारो के x माइक्रोग्राम। तो अहींया थई गयुं x इज इक्वल टू T आनी साथे गुणा छे तो T केटलुं छे? तो कि 0.693 इंटू T। तो T 10 वर्ष पछी ओके 0.693 अपन शू आवशे 28.1 इंटू 2.303। तो
तो आ जे आपने मळे छे के log 1/x इज इक्वल टू आपने मळे छे 0.1070 अथवा 0.107। तो हूँ 1/x इज इक्वल टू शू लई सकूँ एंटी लॉग लई सकूँ कि एंटी लॉग 0.107। तो एनो एंटी लॉग जे है 1/x इज इक्वल टू एनो एंटी लॉग आपणे मेळवशुं तो जे आवशे 1.2794 एटले के x मने मळशे 0.7816 माइक्रोग्राम आ मळ्युं। तो आपणे क्यारे मळी गयुं के 10 वर्ष बाद નું પ્રમાણ આપણને પ્રાપ્ત થઈ ગયું। પરંતુ હજી એક આપણી પાસે એક પ્રશ્ન છે કે 60 વર્ષ બાદ શું? તો 60 વર્ષના અંતે તો કે T2 ઇઝ ઇક્વલ ટુ 60 વર્ષના અંતે। તો કે તો આપણી આગળ છે તો કે તો ફરી વખત મેળવવાનો નથી, તો ડાયરેક્ટ કે ઇઝ ઇક્વલ ટુ 2.303 અપોન ટી લોગ આર નોટ અપોન અહીંયા શું લખશું R2। શા માટે? तो T2 ए शू है આપણે R2 कही दिए। तो log R0 तो आपने आपी दीधुं है 1 माइक्रोग्राम। तो 1 अपॉन आने धारी लो y जेम अहींया x धार्युं तो m आने शू धारी लईए छे धारो के y जेटलुं प्रमाण होय जेटलुं प्रमाण इज इक्वल टू के। तो के केटला हता 0.69 अपॉन 28.1 0.693 अपॉन 28.1 टी जे छे 60 वर्ष बाद अने अहींया जे आवशे 2.303। तो इज इक्वल टू log 1 अपॉन y इज इक्वल टू जे छे के एनो गुणाकार आपने मळशे 0.6425। एनो आपणे एंटीलॉग मेळवी लईए मित्रों 1 अपॉन y इज इक्वल टू एंटीलॉग 0.6425। तो 1 अपॉन y इज इक्वल टू आवशे 4.39। तो y इज इक्वल टू आपने मळशे 0.228 माइक्रो सॉरी આપણે ડાયરેક્ટ અહીંયા એમ જ રાખીએ, અહીંયા માઇક્રોગ્રામ આપણને મળ્યું। ખ્યાલ આવી ગયો? તો આ વાય જે કયા 60 વર્ષ બાદનું પ્રમાણ મળી ગયું। તો મિત્રો પ્રશ્ન તો સાવ સરળ હતો। તો અહીંયા આપણને આ પ્રશ્નો કેવી રીતે સોલ્વ થાય? તો પહેલાં આવા પ્રશ્નો જોઈને ગભરાવાનું નહીં, પહેલાં જોવો કે આપણને માગ્યું છે શું। તો આપણને ફક્ત આર માગ્યો હતો, આર નોટ આપી દીધો હતો, આર માગ્યો હતો। તો સિમ્પલ સૂત્ર જ આનો સિમ્પલ સૂત્રનો જ ઉપયોગ કરવાનો હતો, બીજું કોઈ વસ્તુ નહોતું। तो आ तो क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 18 पर જોઈએ प्रथम क्रमनी प्रक्रिया माटे दर्शावो के 99% प्रक्रिया पूर्ण थवा माटे जरूरी समय मानी लो आपणे कही देवी T19। आ जे समय है ते 90% प्रक्रिया पूर्ण थवा माटे एटले के T19। तो 99% प्रक्रिया पूर्ण थवा माटे जरूरी समय T19 ए 90% प्रक्रिया पूरी थवा माटे जरूरी समय करता बमणो होय छे एटले के T19 इज इक्वल टू 2 इंटू T19। आ आपणे शुं करवानुं छे? साबित करवानुं छे। केवी रीते साबित करशुं जोईए तो एनुं सोल्यूशन। सौ प्रथम आपने प्रथम क्रमनी प्रक्रिया है ए तो ख्याल आवी ज गयो कि आ प्रक्रिया कया क्रमनी है? तो कि प्रथम क्रमनी प्रक्रिया है। तो प्रथम क्रमनी प्रक्रिया होय अने टी मेळववो होय T19 के T99 तो सिंपल सूत्र है कि K इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग। हवे जो अहींया लॉग जे छे आ थई गयुं R0 अपॉन R1 अथवा हूँ RT कहूँ छुं। हवे समझो मारे तमने जे वात उपर लई जवा छे कि पहला हूँ तमने 99% माटे आपणे मेळवी लईए तो कि T इज इक्वल टू 99 अथवा 99% प्रक्रिया पूर्ण थवा माटे लागतो समय। जो मित्रों साव सरल शब्दों यूज करूँ छूँ लागतो समय।
T19 હોય આને મેળવવું તો સૂત્ર જે છે કે આમાં ટીને હું સૂત્રનો કરતા બનાવું જ્યાં મેં કીધું T19 ઇઝ ઇક્વલ ટુ 2.303 અપોન કે આપ્યો છે નથી આપ્યો કાંઈ વાંધો નહીં જવા દો જરૂર પડશે ત્યારે ખ્યાલ આવશે લોગ અહીંયા કીધું આર નોટ હવે આર ટી મારે શું કહેવું તો અહીંયા જો કે આર ટી જે છે તે આપણને કીધું કે 99% પ્રક્રિયા પૂર્ણ થઈ ગઈ છે એનો અર્થ એવો થયો 99% પ્રક્રિયા પૂર્ણ થઈ ગઈ છે એનો અર્થ એવો થયો કે 1% પ્રક્રિયા બાકી છે અથવા 1% પ્રક્રિયક હાજર છે કેટલા ટકા 1% પ્રક્રિયક હાજર તો 1% કોના તો કે આર નોટના એટલે કે 1/100 આર નોટ એટલે કે 0.01 આર નોટ તો અહીંયા મૂકી દો 0.01 આર નોટ 0.01 આર નોટના સ્થાને હું 10⁻2 લખી શકું તો આર નોટ કેન્સલ 10⁻2 છે જે અંશમાં આવશે T19 ઇઝ ઇક્વલ ટુ 2.303 અપોન કે હવે અહીંયા થશે લોગ 10⁻2 લોગની અંદર પદ જેવીની ઘાત હોય ક્યાં આવશે આગળ આવશે તો અહીંયા થઈ ગયું 2 એટલે કે આ આખું થઈ ગયું કેમાં ગુણાકારમાં તો લોગ 10 એટલે કેટલા થાય 1 T19 ઇઝ ઇક્વલ ટુ 2.303 ગુણ્યા 2 અપોન કે લોગ 10 શું થઈ જશે 1 શા માટે કે એનો બેઝ પણ 1 જ હોય લોગના જે બેઝિક છે હું મૂકવાનું છું લેક્ચર ટેન્શન ના લેતા ઝડપથી આવી જશે હવેના જે તમામ ચેપ્ટર કે લેક્ચર છે એ ડેઇલી જ આવવાના છે પરંતુ ક્યારેક એવું વિદ્યાર્થી મિત્રો બનતું હોય કે નવું સેટઅપ કરવામાં અથવા નવી રીતે તમારી સામે એક આકર્ષિત રીતે રજૂ કરવા માટે થોડોક સમય લાગતો હોય છે પરંતુ એમાં ટેન્શન લેવાની જરૂર નથી એક જો તમારા મનમાં પ્રશ્ન હોય કે તમામ સિલેબસ પૂરો થશે હા થશે એની કોઈ ચિંતા ન કરો તમામ ચેપ્ટર જે તમારી એક્ઝામ માટે જરૂરી છે તે તમામ ચેપ્ટર પૂરા થવાના જ છે તો આ જે થઈ ગયું આપણું T19 હવે મારે કેની માટે મેળવવું પડશે તો કે 90% પ્રક્રિયા પૂરી થઈ હોય એની માટે એટલે કે 90% પ્રક્રિયા પૂર્ણ થવા માટે લાગતો સમય 90% પ્રક્રિયા પૂર્ણ થવા માટે અહીંયા જે છે T19 ત્યારે આપણને શું મળે છે R19 વિચારો કે R90 જે છે એ શું છે 90% પ્રક્રિયા પૂર્ણ થઈ ગઈ તો પ્રક્રિયા હવે કેટલી બાકી રહી 10% એનો અર્થ એવો થયો કે 10% આપણી પાસે હવે પ્રક્રિયક હાજર છે શરૂઆતના કેટલા ટકા 10% એટલે કે 10/100 આર નોટ એટલે કે 0.1 આર નોટ એટલે કે 10⁻1 આર નોટ જો હું છેલ્લા સ્ટેપ સુધી લઈ જાઉં અને અહીંયા સુધી શું કામ લઉં કે મને ત્યાં સરળતા મળે માટે સૂત્રની અંદર સરળતા રહે માટે k ઇઝ ઇક્વલ ટુ 2.303 અપોન ટી લોગ આર નોટ અપોન આર ટી જેમાં આપણે T19 ને સૂત્રના કરતા બનાવીએ તો કે 2.303 અપોન કે લોગ આર નોટ એમ નામ આર ટી જે છે કેટલું મળ્યું 10⁻1 આર નોટ કેન્સલ 10⁻1 ક્યાં આવશે અંશમાં T19 ઇઝ ઇક્વલ ટુ 2.303 અપોન કે લોગ 10⁻1 અંશમાં 10 થઈ જશે અને આ 10 કેવા થઈ જશે 1 T19 ઇઝ ઇક્વલ ટુ શું આવે 2.303 અપોન કે હવે મિત્રો પ્રશ્ન આવે છે આપણે જ્યાં જવું હતું તે આપણે એવું કીધું કે સાબિત કરો કે બમણું આપણે સાબિતી કરવા માટે શું હતું કે T19 ઇઝ ઇક્વલ ટુ 2 × T9 તો વિચારો મારે શું લેવું પડે ગુણોત્તર લેવો પડે તો ગુણોત્તર લો T19 અપોન એનો આપણે શું લઈ લઈશું ગુણોત્તર T99 અપોન T19 ઇઝ ઇક્વલ ટુ હવે જો 2.303 × 2 અપોન કે 2.303 × 2 અપોન કે અને આ જે છે 2.303 અપોન કે મેં શું કામ કે ની કિંમત ન મૂકી કારણ કે તે જતા રહેવાના હતા માટે એટલે આપણે કે ની કિંમત મૂકી નથી તો કે કેન્સલ 2.303 કેન્સલ તો શું વધ્યું તો T99 અપોન T90 ઇઝ ઇક્વલ ટુ 2 માટે એમ કહી શકું કે T99 ઇઝ ઇક્વલ ટુ 2 × T19 ચાલો
ખ્યાલ આવી ગયો? જે પ્રશ્નમાં આપણને કીધું હતું તે આપણે સાબિત કરી દીધું. હવે વાત કરીએ શા માટે આ પ્રશ્ન. તો આ પ્રશ્ન જે છે બે પરિસ્થિતિને સરખાવી શકો છો કે નહીં તે તપાસવા માટે હતો. શું જરૂરી હતું? તો કે સૂત્ર તમને યાદ હોવું જરૂરી હતું. બીજું કે અહીંયા આ પ્રશ્ન ક્યારે તમને આવડે? તો કે તમે અહીંયા કીધું કે 99% પ્રક્રિયા પૂર્ણ થઈ ગઈ. એનો અર્થ એવો થયો કે 99% પ્રક્રિયા પૂર્ણ થઈ ગઈ, તો 1% શું છે? બાકી છે. આ પ્રક્રિયાનો ભાગ કેટલો બાકી છે? તો એનો પ્રક્રિયક પણ 1% જ હોવાનો. આ વિચાર આવવો પડે. એવો જ વિચાર અહીંયા 90% પ્રક્રિયા પૂર્ણ થઈ ગઈ, એનો અર્થ એવો તો 10% પ્રક્રિયા બાકી છે, એટલે 10% પ્રક્રિયક હાજર છે. આ વિચાર આવી જાય ને એટલે આ દાખલો શું થઈ જાય? સોલ્વ થઈ જાય. ચાલો નેક્સ્ટ એક્ઝામ્પલ ઉપર. એક પ્રથમ ક્રમની પ્રક્રિયા 30% વિઘટન માટે 40 મિનિટ લે છે. તો T1 ગણો. 30% એનું શું થાય? વિઘટન. તો વિચારો કે 30% વિઘટન, તો પેલા 100% હોય, એમાંથી 30% જેટલું એનું વિઘટન થઈ જાય, એટલે કે દૂર થઈ જાય. તો હવે કેટલું વધે? 70% વધે. સિમ્પલ વસ્તુ વિચારવાની, વધારે પડતું અઘરું નહીં કરવાનું. અને અહીંયા બીજું કહી દીધું છે કે પ્રથમ ક્રમની પ્રક્રિયા. અહીંયા તો પહેલા ધ્યાન જવું જોવે. T1 મારે જોવે છે, તો T1 માટે શું જોવે? જો T1 ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0.693 અપોન K. તો 0.693 તો છે, પરંતુ K આપણી પાસે નથી, તો K મેળવવો પડશે. તો K મેળવવા માટે મારે શું જોવે? તો કે 2.303 અપોન T log R0 અપોન RT. તો R0 અને RT જોવે. તો શરૂઆત તો R0 જે છે 100% આપણને કીધું છે, તો કે R0 તે સમયે આપણે R0 કહી દઈએ, પરંતુ RT જે છે તે 70% હશે. એટલે એનો અર્થ એવો હતો કે R0 ના 70%, એટલે 70/100, એટલે કે 0.7 R0. તો મૂકી દો અહીંયા કે 2.303 T કીધું. તો કેટલો સમય લે છે? 40 મિનિટ લે છે. તો મિનિટમાં છે, યાદ રાખજો. 40 log R0 અપોન 0.7 R0. R0 કેન્સલ, તો K ઇઝ ઇક્વલ ટુ તેનો લોગ મેળવશો, અને લોગ જે છે મેળવ્યા બાદ આપણને જે મળશે 8.918 ઇન્ટુ 10⁻³ એકમ શું હશે? તો એકમ અહીંયા મિનિટ આપ્યો છે, માટે અહીંયા હશે મિનિટ ઇન્વર્સ. કારણ કે પ્રથમ ક્રમની પ્રક્રિયાના વેગ અચળાંકનો એકમ સમય ઇન્વર્સ થાય, તો અહીંયા મિનિટ ઇન્વર્સ. તો હવે T1 તો સાવ સરળ. T1 ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0.693 અપોન 8.918 ઇન્ટુ 10⁻³ તો અહીંયાથી આપણને જે એનો અર્ધ આયુષ્ય છે તે મળશે 77.7. સમય હોવાથી એકમ આવશે મિનિટ. તો આ હતો જવાબ. ખ્યાલ આવી ગયો? સાવ સરળ છે. હવે વિચારીએ કે આ પ્રશ્ન શા માટે. તો આ પ્રશ્ન આપણને એટલા માટે આપ્યો છે કે એક તો તમે સૂત્ર તમને યાદ છે કે નહીં તે તપાસી શકો. બીજું એ કે T1 ઘણા વિદ્યાર્થીઓ ભૂલ શું કરે કે ડાયરેક્ટ અહીંથી T1 શરૂ કરી દે. નહીં, મારા મતે કોઈ પણ પ્રશ્નનો જો એવો ગાણિતીય મેથડથી સોલ્વ કરવાનો હોય તો પહેલાં એ સૂત્ર લખો કે મારે T1 મેળવું, તો રફ પેજમાં લખો, T1 લખી નાખો. શું જોઈશે? કે તો મારે આ પદે પહોંચતા પહેલાં એમાં જે જરૂરી છે પદ પહેલાં ગણેલા હોવા જોઈએ. એટલે પહેલાં અહીંથી શરૂઆત થશે, અને ત્યારબાદ અહીંયા પૂરું થશે. તો આ આપણને માહિતી હોવી જોઈએ. તો એવું પ્લાનિંગ તમે કરી શકો છો કે નહીં તે સમજવા માટે. બીજું કે 30% વિઘટન થયું, તો એના વિશે તમે શું કહેશો? તો સ્વાભાવિક છે, આપણે એવું યાદ રાખવાનું કે 30% વિઘટન થયું એટલે દૂર થઈ ગયું, તો વધ્યું કેટલું હોય? 70%. એટલે જો મેં 100% પ્રક્રિયક લીધો હોય અને 30% વિઘટન થયું હોય તો 70% હાજર હોય. એટલે કે 10 ગ્રામ લીધું હોય અને 30% વિઘટન થયું હોય તો 7 ગ્રામ હાજર હોય. એ આપણને યાદ આવવું જોવે. આ મહત્વનું આની માટે બની જાય છે કે એ શા માટે આપણને પ્રશ્ન આપેલ છે. તો આગળના પ્રશ્ન તરફ જતા રહીએ. ક્વેશ્ચન નંબર 20. એજો આઈસો પ્રોપેનનું હેક્ઝેન અને નાઇટ્રોજનમાં વિઘટન, એટલે કે એજો આઈસો પ્રોપેનનું 543 કેલ્વિન તાપમાને, અહીંયા આપણને કહી દીધું છે કે 543
43 કેલ્વિન તાપમાને એનું શું થાય છે તો કે વિઘટન થાય છે. કેમાં થાય છે તો કે હેક્ઝેન અને અહીંયા નીચે લખું છું નાઇટ્રોજનમાં વિઘટન થાય છે. તો એજો આઇસોપ્રોપેન કહેવાય કોને તે પણ આપણને ખ્યાલ હોવો જોઈએ. તો કે CH2CH N થી જોડાણ થશે ડબલ બંધ N CH3 ટ્વાઇસ. તો આ જે છે તે છે એજો આઇસોપ્રોપેન. ચાલો હવે આપણે જતા રહીએ, આપણે જે વાત તરફ જવું છે એજો આઇસોપ્રોપેન જે આપણને આપ્યું છે તેને વિશે વાતચીત કરવી છે. અહીંયા લખી લઉં છું એજો આઇસોપ્રોપેન નું વિઘટનની પ્રક્રિયા છે. તો કેટલા તાપમાને તો કે 543 કેલ્વિન તાપમાને. કેમાં તો કે હેક્ઝેન અને નાઇટ્રોજન આ બે પદની અંદર એનું શું થાય છે વિઘટન થાય. હવે આપણને એવું કીધું છે કે નીચે આપેલી માહિતી પરથી વેગ અચળાંક મેળવો. વેગ અચળાંક મેળવવાનો છે. તો અહીંયા જો 2 0 360 720 આ પરિસ્થિતિ જે આપણને આપી છે એમાંથી આપણે વેગ અચળાંક મેળવો. તો એક કામ કરી શકાય કે વેગ અચળાંક પહેલા તો વિઘટનની પ્રક્રિયા જે છે એ પ્રથમ ક્રમની પ્રક્રિયા. તો આ તો પ્રક્રિયા થઈ ગઈ. હવે આપણને જે આ પરિસ્થિતિની વાતચીત કરી છે તો વિઘટનની પ્રક્રિયાને પ્રથમ ક્રમના સંદર્ભમાં ગણીએ તો કે 2.303/T. હવે પ્રશ્ન એ થાય કે અહીંયા તો દબાણ છે, તો દબાણનું સૂત્ર યાદ કરો કે લોગ શું હતું કે PI/PA. આપણે આ વાતચીત કરી હતી. આ PA જે છે અથવા આપણે K = 2.303/T log PI upon જે આપણે મૂકી શકતા હતા ત્યાં કાઉન્સની અંદર 2PI PT. હવે જો મિત્રો આ તમને ન ખ્યાલ હોય તો તમે થિયરીવાળા લેક્ચર જોઈ લો, તેની અંદરથી તમને આ પ્રથમ ક્રમની પ્રક્રિયામાંથી તમને આ સૂત્ર કેવી રીતે પ્રાપ્ત થયું છે તે જાણી શકશો. તો આપણે આ સૂત્રને ધ્યાનમાં લઈએ તો કે PA જે છે એટલે કે PA ક્યારનું હોય તો કે T સમયે એજો આઇસોપ્રોપેનની સાંદ્રતા અને PI તો શું કે પ્રારંભિક સાંદ્રતા એટલે કે T = 0 સમયે. તો T = 0 સમયની વાત કરું કે T = 0 સમયે તો આનું જે પ્રમાણ જે આપણી પાસે છે કે T = 0 સમયે તો T = 0 સમયનું તો આપણને કહી દીધું છે કે એનું દબાણ કેટલું છે તો 35.0 mmHg. ત્યારે પ્રારંભિકમાં તો આ શું હશે 0, પરંતુ T = 360 સેકન્ડે હું આ પરિસ્થિતિની વાત કરું છું તો અહીંયા મને શું મળશે તો કે K1 અને આ જે છે આ પરિસ્થિતિ 0 થી 720 સાથે સરખાવીશ તો આપણને મળશે K2. તો T = 360 માટે વાત કરું તો વિચારો કે આનો x જેટલું પ્રમાણ જો અહીંયા બન્યું હોય તો આ 35 માંથી આ x જેટલું પ્રમાણ શું થયું હશે ઘટ્યું હશે. તો આ છે મિત્રો PA અને આ જે છે એ છે PI. ખ્યાલ આવી ગયો. હવે આપણે શું કરશું સૂત્ર મૂકશું. સૂત્ર આપણે કયું મૂકશું તો કે K = 2.303/T કીધું. T કેટલું થયું આપણી માટે વિચારો તો કે 360 સેકન્ડ. લોગ જે છે પ્રારંભિક PI કેટલો છે તો કે 35/PA એટલે કે 35 - x. પરંતુ મિત્રો મારી પાસે x ની કિંમત તો છે નહીં, તો શું કરવું તો x ની કિંમત એટલે કે T = 360 સેકન્ડે વાત કરું તો કે P ટોટલ કુલ દબાણ કેટલું હશે જો તે આપણે જાણતા હોય તો આપણે કહી શકીએ. તો આપણને ખબર છે જો 360 સેકન્ડે આ થઈ ગયું આપણી માટે P ટોટલ. તો કે P ટોટલ જે છે કે 54 જેટલું એ સમયે દબાણ છે એનો અર્થ એવો થયો. એક પરિસ્થિતિની વાત કરીએ છીએ કે ફક્ત એક જ પરિસ્થિતિની વાત કરીએ છીએ, પહેલી પરિસ્થિતિની વાત કરીએ છીએ. તો આ 54 mmHg ક્યારે હોય તો કે આ બધું હાજર હોય ત્યારે હોય ને એટલે કે 35 - x + x + x. તો આ કેન્સલ તો શું થઈ ગયું x = 54 - 35 તો x = જે છે આપણને શું મળશે 19 અને 19 મળે
એટલે કે હું 35માંથી 19 બાદ કરું તો કેટલા મળે મિત્રો? 16 મળે. તો 35/16 તમે કરશો, પછી તમે લોગ મેળવશો, લોગ સાથે એ કિંમતનો 2.303 વડે ગુણાકાર કરશો, અપોન 360 કરશો, એટલે કે 2.1747 ઇન્ટુ 10⁻³ સેકન્ડ ઇન્વર્સ આપણને પ્રાપ્ત થાય છે. લોગ તમારે મેળવવાનો છે, તેની કિંમત ત્યાં લખવાની છે, પછી ગુણાકાર કરીને અપોન 360 કરી દેવાનો, એટલે આપણને કે મળી ગયો. આ થઈ ગયું K1. તો હવે આપણે બીજી પરિસ્થિતિ જોવી પડશે ને, K2, કારણ કે આપણે જે K મેળવવા માંગીએ છીએ તે શું છે? K1/K2, એટલે K1 + K2/2, કારણ કે બંને મેળવશું ને એનો સરેરાશ લઈ લઈશું, સાવ સરળ. હવે K2 મેળવીએ. K2 મેળવવા જઈએ એટલે આપણે આ ફરીથી રિએક્શન લખેલા તમને વધારે ખ્યાલ આવશે કે એજો આઇસોપ્રોપેન નું વિઘટન લખું છું અહીંયા, ખાલી વિઘટન કેમાં થાય છે? તો એનું વિઘટન જે છે એ થાય છે હેક્ઝેન અને નાઇટ્રોજનની અંદર શું થાય છે? એનું વિઘટન થાય છે. તો આ હતું આપણી પ્રક્રિયા. પ્રારંભિક સમયને અહીંયા પણ લઈ લેવી, t = 0. કેટલા આપ્યા છે જુઓ તો કે 35 mmHg. ત્યારે આ ભાગ કેવો હશે? 0. આ ભાગ પણ 0. પણ હું ડાયરેક્ટલી રીતે હવે 720 સેકન્ડની વાત કરું તો t = 720 સેકન્ડ, ત્યારે આપણને જે છે 63 ટોટલ મળે છે. આ તે સ્થિતિનું પરિણામી દબાણ છે. પરંતુ એ સમય જો x જેટલો જથ્થો બન્યો હોય તો 63માંથી એક જેટલો શું જથ્થો કરવાનો? આપણે બાદ કરવાનો રહે. એક જેટલો જથ્થો શું કરવાનો રહે? આપણે બાદ કરવાનો રહેશે. તો જો બાદ આપણે કરવું, સોરી 63 માઇનસ નહીં, 35માંથી આવશે ને, 35 - x, એટલે કે P total = 35 - x + x + x. તમામ સ્થિતિ આવી ગઈ. તો P total આપણને અહીંયા કેટલું આપ્યું તે સ્થિતિનું? 63. 63 = 35 + x. તો x = 63 - 35. તો 63 - 35 થાય તો શું આવશે? 28 આવશે. 28 mmHg. તો આ આપણને મળી ગયું x. x ને હું અહીંયા મૂકી દઉં, કારણ કે આ છે આપણી માટે PA અને આ છે આપણી માટે PI. તો PA = 35 - 35, સોરી આપણે આ જે ટોટલ જે છે તમે કરશો કે 63 - 35, એટલે આપણને કેટલું મળ્યું? બરોબર જ છે, 35 મળ્યું. હવે આ 35માંથી આપણે શું બાદ કરવાનું છે? 28. તો 35માંથી 28 બાદ થાય તો શું આવે? 7 mmHg. હવે મિત્રો કાંઈ કરવાનું રહ્યું બાકી નહીં. હવે શું કરવાનું? ડાયરેક્ટ સૂત્ર મૂકવાનું. K = 2.303/T log pi/PA. તો આપણે શું મેળવવાનું હતું? તો આપણે તો K મેળવવાનો હતો. કયો હતો? K2. 2.303/T. તો T કેટલો થયો? 720 સેકન્ડ. લોગ જે છે લોગ આપણે PI માગે તો PI કેટલું? 35. PA કેટલું આવ્યું? 7. તો આનું કેલ્ક્યુલેશન તમે કરશો કે log 35/7 કરીને log 5. તો log 5 જે આવશે એનો લોગ મેળવીને 2.303 વડે ગુણાકાર કરીને અપોન 720 કરશો, એટલે તમને જે મળશે કે 2.4 × 10⁻³ K1 અને K2 તો મળી ગયા. તો મારે K મેળવવા તો કે K1/K2 K1 + K2/2, એટલે કે K1 કેટલા મળ્યા? તો કે 2.1747 2.1747 × 10⁻³ પ્લસ 2.4 × 10⁻³ અપોન આવશે 2, એટલે કે આપણને જે K જે છે મળે છે 2.21 × 10⁻³ સેકન્ડ ઇન્વર્સ. તો આ જે હતો 20 નંબરનો પ્રશ્ન. જો આમાંથી આપણે શું શીખ્યા? તો કે મને 2 થી 3 પરિસ્થિતિ ગમે એટલી આપી હોય, એમાંથી મારે K મેળવવો હોય તો તમામ પરિસ્થિતિમાંથી હું વેગ અચળાંક મેળવી લઉં અને એનો સરેરાશ લઈ લઉં, એમાંથી મને મળી જાય વેગ અચળાંક. તો ખ્યાલ આવી ગયો. ક્વેશ્ચન નંબર 17 થી 20 આપણે સોલ્વ કર્યા. આ લેક્ચરની નોટ્સ તમને ડિસ્ક્રિપ્શનમાંથી મળી જશે. જે વિદ્યાર્થીઓ સબસ્ક્રાઇબ નથી કર્યું ફટાફટ સબસ્ક્રાઇબ કરી લેશે. અને હવે જે લેક્ચર કન્ટિન્યુ આવવાના છે માટે જોડાયેલા રહેશો. થેન્ક યુ.